اور معاویہ کے 1,20,000 سپورٹر شامل تھے۔ لڑائی کے دوران جب معاویہ کی فوج پر شکست نزدیک آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے نیزوں پر قرآن کی مصحفیں اٹھا لی اور کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب کے بیچ فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی اس پر راضی نہیں تھے، لیکن دباؤ میں آ کر انہیں جنگ روکنے پر مجبور ہو جانا پڑا۔ 2 حاکم مقرر کیے گئے، لیکن بات چیت کسی واضح سیاسی حل تک نہیں پہنچی، بلکہ مسئلہ اور بھی الجھ گیا۔ حضرت علی نے فیصلے کو رد کر دیا، لیکن ان کی اتھارٹی کمزور ہو گئی۔ 658 میں خوارج نے عراق میں جمع ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت علی اور ان کے سپورٹرز کو کافر قرار دے کر ان کے قتل کو جائز ٹھہرا دیا۔ انہوں نے عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی حاملہ بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ اس پر جنگ نہراون ہوئی، جس میں خوارج کو بھاری شکست ہوئی، لیکن بچ نکلنے والوں نے انتقام کی تیاری کر لی۔ 21 رمضان 661 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے ایک آجمی عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے وازن کیا۔ آپ کی عمر 63 سال تھی اور خلافت کا دور 4 سال 9 مہینے تک رہا۔ اس دور میں نہ کوئی سکون، نہ کوئی امن، صرف فتنہ اور کرائسس تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے عظیم ہیروز میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی عدالت، ان کی بہادری، ان کا علم اور ان کی عبادت گزاری کے لیے۔ حضرت علی کی شہادت کے ساتھ 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور کا اختتام ہوا۔ یہ 29 سال کا دور ایک آئینہ ہے جو اسلام کی خالص ترین صورت بھی دکھاتا ہے، اور انسانی حرص و حواس کس طرح عظیم تباہی لا سکتی ہے یہ بھی۔ ریاست بڑھ چکی تھی، دولت آ چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ اور عادل دنیا کا خواب طاقت اور حکومت کے پاؤں تلے پسنے لگا تھا۔ یہ دور 661 میں معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت سے شروع ہوا، جہاں خلافت ایک سلطنتی خاندانی نظام میں بدل گئی۔ کیپٹل اب مدینہ منورہ نہیں بلکہ دمشق تھا، جو روم کی وراثت پر بنائی گئی ایک عظیم شہر تھی۔ تقریباً 1 صدی تک بنو امیہ نے اسلام کا پرچم اٹلانٹک اوشن سے لے کر سینٹرل ایشیا کی گہرائیوں تک لے گیا، لیکن اس وسعت کی قیمت اخلاقی اور سیاسی طور پر بھاری تھی۔ 680 کا دور اور کربلا کی جنگ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک اور اندھیرا ورق ہے۔ معاویہ نے اپنے موت سے قبل اپنے بیٹے یزید کو اپنے ولی عہد مقرر کر کے نبی کے شورا کے اصول کو سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ فرات ندی کے کنارے پیاس اور مہرے کے دنوں کے بعد اسلامی تاریخ کی ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی، حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی شہادت۔ اس واقعے نے اسلامی عالم کو سنی اور شیعہ کے سیاسی اور مذہبی کیمپس میں تقسیم کر دیا اور دولت امویہ کی لیجیٹیمیسی کو ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچایا۔ اندرونی اختلافات کے باوجود دولت امویہ نے ایک نہ رکنے والی قوت بن گئی تھی۔ 711 میں طارق بن زیاد نے جبل الطارق کو پار کیا اور اپنے جہاز جلا دیے، جس سے وسیگوت کنگڈم کا خاتمہ ہوا اور اندلس اسپین کی تہذیب کی بنیاد پڑی۔ سینٹرل ایشیا اور انڈیا میں قتیبہ ابن مسلم اور محمد ابن قاسم کی قیادت میں اسلام ٹرانسوزیانا اور ہند کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ دولت امویہ کی سرحدیں اپنے عظیم ترین حد تک پہنچی۔ دولت امویہ کی سب سے بڑی ناکامی اسلام کے عالمی بھائی چارے کے اصول سے دوری تھی۔ غیر عرب مسلمان جیسے ترک، فارسی، بربرس، ان سب کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا تھا۔ اس قومی تفریق نے اسلام کے پھیلاؤ کو دھیما کر دیا اور مقبوضہ قوموں میں گہرا غصہ پیدا کیا۔ عرب نیشنلزم نے اسلام کی ابتدائی عدالت کی جگہ لے لی، جس سے اندرونی زوال پیدا ہوا۔ اس اندھیری تصویر میں عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نام کا ایک روشنی کا مینار نظر آیا، جنہیں اکثر کچھ لوگ 5ویں خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ صرف 2.5 سال کے دور میں انہوں نے موالی نظام ختم کیا، ٹیکس میں انصاف واپس لایا، محل کی تفریحت پر پابندی لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے خلاف ظلم کو ختم کیا۔ ان کی حکومت نے فساد کے دور میں لوگوں کے اعتبار واپس حاصل کیا۔ اسی دور میں حسن البصری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم علماء اٹھے اور حدیث جمع کرنے کا آغاز ہوا۔ دولت امویہ کے ظلم کے خلاف غصہ خراسان میں ابو مسلم کی قیادت میں ایک بڑی بغاوت میں بدل گیا، جس کا نعرہ اہل بیت کے لیے انصاف تھا۔ سیاہ جھنڈوں والے لشکروں نے زاب ندی کے کنارے دولت امویہ کو شکست دی۔ صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن بچ کر اسپین پہنچا،
जहां उसने दौलत उमाविया अल अंदलुस कायम की और यूरोप में इस्लाम की रोशनी को जिंदा रखा। दौलत उमाविया का दौर अजीम फतहात और वसाअत की दास्तान है, लेकिन साथ ही इंसाफ और भाईचारे से दूरी की भी दास्तान है। इस्लाम जिस्मानी तौर पर तो फैला, लेकिन रूहानी तौर पर गहरी तफरीक का शिकार हुआ। दौलत उमाविया के खत्म होने के बाद इस्लाम का मरकज दमश्कस से बदलकर बगदाद आ गया। बनु अब्बास ने इस्लाम को एक अरब मजहब की बजाय तमाम इंसानियत के लिए एक तहजीब के तौर पर पेश किया। इस कॉस्मोपॉलिटन नजरिए ने इस्लाम के तारीख के अजीम तरीन इल्म और तहजीबी दौर का आगाज किया। इस्लाम अब तलवार से ज्यादा ईमानदार सौदागरों, दानिशमंद उलमा और बर्दाश्त करने वाली हुकूमत के जरिए फैलना शुरू हुआ। 751 की जंग तलस एक अहम मौका था। चीन के खिलाफ लड़ते हुए तुर्क फौजों ने मुसलमानों का साथ दिया। इसके बाद तुर्क बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान होना शुरू हुए। बनु अब्बास ने तुर्क सिपाहियों की इलीट यूनिट्स बनाई और इसी मकसद के लिए समर्रा जैसा शहर बसाया। ईरान और सेंट्रल एशिया में फारसी तहजीब इस्लाम के साथ इतनी गहराई से मिल गई कि इब्ने सिना, अल फराबी, अल खवारिज़मी जैसे अजीम दिमाग पैदा हुए। मुस्लिम सौदागर इस्लाम को अफ्रीका और इंडोनेशिया और मलेशिया तक ले गए। अब इस्लाम रेगिस्तान, तश्त, जंगल और समुंदर पार पहुंच चुका था। खलीफा मंसूर और फिर हारून अल रशीद के दौर में बैतुल हिकमा दुनिया का अजीम तरीन इल्म का मरकज बना। यहाँ ग्रीक फलसफा, हिंदसी हिसाब, मिस्री ज्योमेट्री और फारसी अदब का अरबी तर्जुमा हुआ। एक बहुत बड़ा इल्मी इनकलाब आया। अल खवारिज़मी ने जीरो और अलजेब्रा का आगाज किया। इब्ने सिना का कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप में 600 साल तक पढ़ाया गया। अल बिरूनी ने जमीन की गर्दिश का अजीम दर्जे तक ठीक हिसाब लगाया। जब यूरोप में बात हो रही थी कि जमीन चपटी है या गोल, मुस्लिम उलमा सितारों के नक्शे बना रहे थे और ऑप्टिक्स के कवानीन लिख रहे थे। हारून अल रशीद ने यूरोप के बादशाह चार्ल मैग्नी के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किया और उसको एक घड़ी, मैकेनिकल क्लॉक भेजी। यूरोप वालों ने इसे जादू समझा। कागज, बारूद और अकली सोच, ये वो दौर था जब इस्लामी तहजीब दुनिया की कयादत कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ बनु अब्बास की सियासी कुव्वत कमजोर होती गई और फौजी गवर्नर्स की कुव्वत बढ़ती गई। इस कमजोरी ने मशरिक से एक खतरनाक कुव्वत को दौलत दी। 1258 में हलाकू खान बगदाद दाखिल हुआ। कुतुब खानों को जला दिया गया। बैतुल हिकमा तबाह कर दिया गया। किताबें तिग्रिस नदी में फेंक दी गई। कहते हैं कि नदी का पानी सियाह इंक से काला हो गया था। खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह को कत्ल कर दिया गया। दौलत अब्बासिया का सियासी खात्मा हो गया। लेकिन तारीख ने आखिरी हैरत अंगेज मौका दिया। बहुत से मंगोल्स आखिरकार मुसलमान हो गए और इस्लाम के नए मुहाफिज बन गए। बगदाद तबाह हो गया, लेकिन इस्लाम सल्जूकियों के जरिए अनातोलिया में और ममलूकों के जरिए मिस्र में जिंदा रहा। उस्मान गाजी ने 1299 में सऊद में जो बुनियाद रखी, वो गजा और जिहाद की रूह से तेजी से बढ़ने लगी। दौलत उस्मानिया की कामयाबी सिर्फ जंगी कुव्वत पर नहीं, बल्कि उनकी दिल जीत और मकबूजा जमीन वालों के साथ बर्दाश्त की पॉलिसी पर भी थी। सल्तनत उस्मानिया ने इस्लाम की जुग्राफियाई पहुंच को नामुमकिन हद तक ले गए। सल्तनत उस्मानिया की तरक्की के साथ इस्लाम सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया, बोस्निया और हंगेरी में दाखिल हुआ। खास तौर पर बोस्नियाक्स और अल्बेनियंस बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हुए और यूरोप के अंदर मजबूत मरकज बन गया। 29 मई 1453 की सुबह वो अजीम तोपों ने जो दीवाने पर गिरी, सिर्फ एक शहर ही तबाह नहीं किया, बल्कि एक पूरा दौर खत्म कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फतह, एक 21 साल के जीनियस, जहाजों को जमीन पर से गुजार कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुस्तुनतुनिया की फतह वो वादा था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों पहले किया था और अब पूरा हो गया। इस फतह के साथ इस्लाम अब एक मशरिकी मजहब नहीं रहा, बल्कि अब वो दुनिया के मरकज में मशरिकी रोम के तख्त पर बैठ गया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह का ख्वाब इस्तांबुल से आगे था। उनका मकसद रोम और वेटिकन पर इस्लाम का झंडा लहराना था। इटली में ओथरेंतो का मोहरा इसी ख्वाब का पहला कदम था, लेकिन उनकी जिंदगी इसे पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। सुल्तान सलीम ने सिर्फ 8 साल की हुकूमत में 1 सदी का काम कर दिखाया। उन्होंने चैल्डिरन में सफाविद खतरे को खत्म किया, फिर ममलूकों को शिकस्त देकर खुद को खलीफा मुकर्रर कर लिया और मक्का व मदीना की मुकद्दस असरात को इस्तांबुल लाए। उनके बेटे सुल्तान सुलेमान कानूनी ने इस कुव्वत को अपनी आला हद तक पहुंचाया। जब इस्लामी झंडा
वियना के दरवाजे तक पहुंचा तो यूरोप लरज उठा। अगर वियना गिर गया होता तो कोई कुव्वत इस्लामी फौजों को रोक नहीं सकती थी। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन भी इसकी पहुंच में आ जाते। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में इस्लाम न सिर्फ जंग में बल्कि कानून और फन में भी अपने अजीम दौर में था, इसीलिए उन्हें कानूनी कहा जाता है। समंदर पर बारबारोस पाशा और आर्किटेक्चर में मीमार सिनान के जरिए इस्लाम की अजीमियत तारीख में मुहर्रिक हो गए। बल्कन्स में सल्तनत उस्मानिया का आना वहां के किसान लोगों के लिए आराम का बाइस बना, जो फ्यूडल जुल्म से तंग आ चुके थे। ईसाई आबादी ने सल्तनत उस्मानिया के अदालती निजाम को तरजीह दी, जहां कम लोग और मजहबी आजादी थी। मदारिस, इमारत, लंगर खाने और स्कूल्स के जरिए इस्लाम यूरोप में सिर्फ एक हुकूमती निजाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका बन गया। सल्तनत उस्मानिया ने इस्लाम को एक आलमी निजाम में बदल दिया। 16वीं सदी में एक मुसलमान मोरक्को से इंडोनेशिया तक एक ही कानून, एक ही सिक्का और एक ही एहतराम के साथ सफर कर सकता था। ये इस्लाम की तारीख का अजीम तरीन सियासी इत्तेहाद था। ये थी वो जंग, वो कुर्बानियां और वो इम्तिहान जिससे गुजरकर आज हमारा इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।